ओम श्री साईराम प्रशांति एक्सप्रेस रो आउ एक नूतन अध्याय को आपण समस्त को स्वागत। भक्त मान सहित आलोचना करी प्रशांति एक्सप्रेस रो यात्रा रे आपण माने भक्त मान जीवन रो अनेक विषय अनेक धारा एवं प्रेम धारा प्रवाह संबंध रे निश्चित भाव में अवलोकित होती। आम मैंने यही चक्र रे आसी पहुंचीचु संबलपुर सहर रे। आज एपिसोड आम मैंने संबलपुर सहर रेकर्ड करछु। आम सहित उपस्थित अच्छा भाई श्री के रामचंद्र रेड्डी। भाई जीवन में मध्य प्रभुंकर प्रेमर स्पर्श से अनुभव करचंदी। प्रभुंकर प्रेमर बेष्टनी भितर भाई वृत्तिगत भाव में ओडिशा सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग जड़े कर्मचारी भाव में 2016 मसीह अवसर ग्रहण करचंदी एवं सांगठनिक स्तर रे भाईंकर जीवन सेवारे ही परिपूर्ण, सेवा द्वारा ही तांकर जीवन भगवान के सहित भगवान को प्रेम रे ओतप्रोत होईछि। तेणु आमे जानिबा को चाहिबा जे किभଳି भावरे से प्रभु का संस्पर्श रे आसीचंदी एवं प्रभु तांकर जीवन रे तांकर प्रेमर प्रवाह को तांक पई उपलब्ध करचंदी। साईराम भाई। साईराम आपण को आज रही अध्याय को स्वागत। आमे आलोचना आरंभ करिया पूर्व थरे ओंकार करिबा सर एवं अंकुर भाई। ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम श्री साईराम। केमती अछंदी भाई? भाई बहुत स्वामी तरफ बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। भल सुख शांति रे भल अच्छे भाई। मो परिवार को भगवान भावा बहुत शांति माने जीवन रे एमती शांति मिलो बोल के भगवान प्रार्थना के करी। मुझे आज तक भगवान मो मुंड पर आशीर्वाद देके शांति सुख रे मो परिवार अच्छा। साईराम। बहुत बढ़िया कथा भाई। भगवान के सहित आपन जीवन निश्चित भाव में शांति रे कटी। मु आपन को आगुरी मध्य जानिछि। आम माने जतळे अध्याय एठी रेकॉर्डिंग करूचे दर्शक माने मध्य आपन जीवन विषय के जानिया चाहिए किभଳି भाव में आपन जीवन प्रभु संस्पर्श रे प्रेममय हेछि। आपन भाई केबेठारु प्रभु सहित संश्लिष्ट होइछन, केबेठारु तांको आपन जानि परछन? भाई मो स्त्री 2002 रु भगवान सांगरे टिके थिले। समिति जाउथिले, सभा सत्र भोजन बसथिले आसथिले। मोर बड़ पुओ भी जाइकी सेवा दत्त नारायण सेवा करुथिले आसथिले। 2002 रु 2003 रे मिसेज कहले तमे भी कहीं आसुन मो संगे चलो जीवा। कहली हाँ जीवा। मो भगवान तो सबुआड़े अच्छा। मुझे बुले मो सांग साथ पाख पड़े जाऊ। से बहुत मन दुख करुले। थरे मत पुओ को बड़ पुओ कहले जे बापा तुम माँ डाकुच जाऊन कहीं मंदिर कौन असुविधा जीवा कहले। जीवा कही 6 मास मुझला। बाकी भाई मैंने सब कहले। से दिन गुरुवार दिन मिसेज जाइए गेट पाक छाड़देली। स्कूटी धरिक स्कूटर धरिक पड़ेली। आसला टाइम रे मिसेज धरली आसली। सी भगवान पर प्रतिज्ञा कर आसंता बुधवार दिन मो घरे भजनटा हम कन्वीनर सेठी हाँ कहले रेडी भाई घरे माने भजनटा हम एटा हाँ कहले। मत मिसेज कही ना मत सोमवार दिन कहले बुधवार दिन अच्छी आम घरे भजन मत तमें तो मत कहीं किसी कहलनी। हाँ कहली कहीं ना तुम काले मना करदेव ये आस तो भगवान तक जाऊन मना कर कहीं मना कर ठीक अच्छे। मुझे कौन कौन दरकार भगवान को कह कि ना आसबे भाई मैंने सब भजन भजन करेंगे विभूति प्रसाद आमर जी ताक दब जहाँ दबा ठीक है। भगवान फोटो दरकार हाँ नहीं से भाई टू फोटो आनिबा कि न से भाई मंदिर आनिबा देख फोटोटा आनिबो फेरे से नहीं जिवे। एटा फास्ट आम घर भजनटा होची भगवान आम पाखर रोहतु बोल मोर आशा
ମୋତେ ମେସେଜ କଲେ ଦେଖ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ଖୋଜ। ଭାଇ ସୋମବାର ଖୋଜିଲେ ମିଳିଲାନି, ମଙ୍ଗଳବାର ଖୋଜିଲେ ମିଳିଲାନି, ବୁଧବାର ଦିନ ଏମିତି 4ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ବଜାର ଯାଉଥିଲି। ଜଣେ ଆମର ବିକ୍ରମ ଟକିଜ ବେଳ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ବିହାର ଲୋକ ବସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ସାର୍ କାଁ ଯା ରେ କହିଲେ ସାର୍ ଯା ଚା ପିଇନେ କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଲି, ଆଗ ପଚାରିବି ଯଦି ଫଟୋ ବାବାଙ୍କର ଅଛି କି पचारि बोलिकर गली। मैं कहली भैया आपका पास सत्यसाई बाबा का फोटो है? अरे है कि ना, देखता हूँ, अगर होगा तो तकदीर में मिलेगा कहला। मैं कहली देखिए कहली एथि माने गधा फोटोटा आनला गोटे 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 बाहर करते गोटे बाबा फोटो भीतर बाहर देख लो बेसी लाइटिंग ने किसी नहीं बाबा अच्छी। मत से कहला भैया ये वाला है क्या? नहीं सी कहला मत सर ये वाला है क्या कहला। मैं कहला हाँ भैया ये वाला बाहर करो। मैं कहल बांध दीजिए इसको, आज बांध दीजिए, तो मेरा घर भजन है। तो संग संग भाई ये करके प्रेम कर। कहला कितना पैसा? सर आपका पास क्या पैसा लेंगे? नहीं नहीं भगवान पास मेरा घर होने तो आप कुछ भी ले, आप जो भी मर्जी देख लो, 20 टंका दे से खुशी रखला घर। मुझे एमती घर को पहुंचली, विशेष गेट पाखे रास्ते मो क्वार्टर थिला। इधर कहले फोटोटा पाइल? मुझे कहल हाँ पाइजी, देखो एटा पसंद गोटे मिलला। कहल भगवान तो जोटे मिलला चलो, खुशी हो गले रखले। से दिन संध्या को भजन सब भाई मैंने आसले, माने रेडी भाई घर भजन हो माने एबे तक भी मो घर भजन हेले कम से कम 100 पाखपाख आसवे अभी भी। किंतु आसले कम से कम 30-40 जन खंडे भजन बसले। मोर छोट क्वार्टर गोटे बारांडा अच्छी भजन है। मु बाहर आस बसली, विशेष कहले तुम्हें बाहर कहीं बसुच, तुम्हें भगवान पाख बस कहले। हाँ ठीक अच्छे भाई मैंने कहले नहीं भाई आप बस बस ये भजन पाड़ी धरली, भजन पाड़ी धरली, भजन घंटा टाला भाई। माने से मोर आत्माटा पूरा माने संतोष में लगुला, खुशी लगुला। आम कॉलोनी सर आसिक बाहर ठिया होगी देखुंत भजन चलुची बोले आलती दबा। आलतीटा मोर एटा फास्ट दबाटा भगवान पाखे पाद तले कोटि कोटि प्रणाम। से मो घर फास्ट आलती दब टे अलगा प्रकार टे आलती देली भगवान पाख देली। भगवान खुश बोले कि मत पूरा तो केवे देखी नी, किंतु मोर आत्मा भगवान मो ऊपर बहुत खुश अच्छा समस्त भाई मैंने चा जो डाले भी चलले। तो नेक्स्ट दिन गुरुवार भाई आमर जन पंडित अच्छा ना भिखारी भाई, सी कहले 4 बजे उठी पलि आसले, कबाट उठ कहले भाई उठ आज नगर जीवा। मोटा फास्ट नगर एटा बुझे नगर जीवा। मेसेज कल हाँ जीवा, मु भी जीवी कहले। मेसेज जानती नगर सब तो चल बुले आम झील झीटा शुई आम चल नगर बुलिक मंदिर नीट एंड क्लीन सब कर शांति लगला। से आस संध्या भोजन स्टार्ट गले भाई जमी समिति गेट पशिली मत भगवान जमी टाणी मत नौ दखा मार चल कह सीधा गली भगवान पातल मुंडिया मारली बसली आराम भजन शांति सुनले आसली। चलला भाई किसी दिन चला चल चला भगवान मंदिर गल आ बाकी से जो बुलावल नहीं माने गुरुवार माने भजन मस्ट आ डेली मंदिर सफा सुतर मिसेज जाकर सका जाकर सफा सुतर करके आस चलना कोई दिन। 2003 रे कन्वीनर सिलेक्शन जनवरी मास हुए 14 तारीख रे चलना सब कन्वीनर थे भजन सर सरला मुझे बसते आमर प्रहलाद लांबा बोली कन्वीनर थे सब शपथ कले मतटा डाकिले भाई तुम ठिया कहले झारसुगुड़ा समिति नहीं भरानगर समिति मत कहले भाई रेडी भाई तुम ठिया कहले मुझे ठियाली आम रेडी भाई आम समितिर सर्विस कोऑर्डिनेटर आज दायित्व आज गोटे दिहला से मंदिर दायित्व सी बुझे। मुझे हाँ भाई हाँ मारे के ना करें भी कौट ना करें हाँ मान ठीक है। से सर्विस कोऑर्डिनेटर दायित्व देना नेक्स्ट दिन तो
डेली 5 बजे जाए दीपटा लगाए सफा झाड़ू मार दिए आमर जो पूजारे आसे से भी आलती पालती आसे चलला भाई चलला चलला भगवान को चलला ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଜନ ହେଲା ସେଇଟା କୋଉ ମସିହାର କଥା? भाई एटा 2003 କେତେ ବୟସ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳକୁ? मोर बयस भाई 47 47 वर्ष खंडे बयस ପାଖାପାଖି पाख 47 ବର୍ଷ। 47 वर्ष ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଯାହା ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆପଣ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି କେବେ ପାଇଲେ? भाई मोर प्रशांत सेवा 2005 मे मसरे भाई मिसेस कहले तुम्हें जाओ प्रशांत सेवा ए वर्ष सेवा को जाओ मुझे कहले हाँ जी एटा भाई मे मसरे बाहर एटा फास्ट प्रशांत माने दर्शन आ बाबा सेवा माने दर्शन आ सेवा करबा 2005 चल गली भाई गली प्रशांत रे पहुंचली भाई फास्ट दिन ट्रेन रे उतरली मु स्टेशन रे जे उतरला परे मोर सब ई माया सब कटिकिरी केबे जानिनी जाइनी प्रशांति माने किछि मोर छुआ नहीं किए नहीं मु चलली भगवान के पास जाऊचे दर्शन कर ସବୁ ଭୁଲି ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ। बुल सब बुली गले भाई गोटे किमती गोटे अलगा प्रकार लगला चल आज्ञा मिनी बस रे बसलु आश्रम गलु से सीट माने सेट थाए सेट रहलु सब भाई माने गाधेले मु भी गाधे फास्ट एटा सब दाढ़ी पटे काटी सफा सुतर होकर बाहरले गोविंद बाहरली कौड़ी जी माने रेजिस्ट्रेशन लगी रेजिस्ट्रेशन माने मेरी कौन मुझे जाने माने रेजिस्ट्रेशन ना एंट्री हम तुमको कार्ड मिलू हौ भाई गलु गला पहले आम डीपी थिले मत रेजिस्ट्रेशन करके नंबर देले गलु रेजिस्ट्रेशन कलु सेतोळे हमर पितवास भाईना थिले सर्विस स्टेट सर्विस कॉन्ट्रैक्टर से मत कहले हाँ रेडी भाई तुम शांति वेदिकार जीव कहले मु कहले हाँ भाई मु जीवी किंतु को जगह मत देखे देबे नहीं आपन सब देखा भाई अछि आपन नो आश्चर्य कहले मते शांति वेदिकार सेवा मिलले ता नेक्स्ट दिन सकाल 6 रु जीवा पड़ो समस्ते 4 बजे उठी जाती गाधा पदा करी भगवान को सेठ मुंडिया मारदे चल चलली 6 बजे जाइकरी मु रास्ता देखिनी आमर जनरल हॉस्पिटल देकी रास्ता गोटे अच्छे भाई से भीतर बुलिकी मु जानिनी एते आ गोटे भाई मो साथ बुले बुले से जो आमर एरा कौन कॉलेज ये स्कूल से भितर स्टेडियम भीतर पहुंचिकी से जड़े भाई पचारि बोधे भाई ये शांति वेदिका अच्छी मुझे जानी शांति वेदिका देखिले भगवान शांति वेदिका स्टेडियम पर गलु आमको जे रिलीव करे भाई थे आम जेन पहुंची गले से भाई चल से भाई मत कहले भाई एत बुली कहीं ये गेट पर सीधा माने आम ये हॉस्पिटल द्वारा जनरल हॉस्पिटल सीधा आश्रम पाख पड़े खाई पी सेपटे खावा लगे जीवे कर एटा सेवा चलला भाई जिंदगी भगवान कृपा चल 6 घंटा ना सेवा बुले सका 6 रु 2 फिर राति 10 रु सका 6 एमती सेवा कर मु तो सेवा करते मोर तो मो कर्म सेवा सर्विस चलु भगवान के इच्छा दिन चल चलु दिने राति ड्यूटी पड़ता भाई मत 10 रु सका 6 भगवान शांति वेदिका पाखे गोल माने राउंडिंग अच्छी गोटे नंदी अच्छी भाई नंदी महापुर बस सामने गोटे पट्टी पकईकि तले रोड्रे बसई आम जड़े खेन्द्रापड़ा भाई मो सांग थे आम भरानार भाई मो सांग थे सब बसले एमती मुझे बस कौन सा राति 1 बजे पर मन भगवान तुम सबू कहते शिव अवतार पार्वती अवतार कहते मत तो 31 तारीख 1 तारीख दर्शन दब तुम केमती दर्शन दब कौन दब मु तो जानी भगवान तो मेट तो ना कौट बेंगलोर सब कहते बेंगलोर कौ जगार अच्छी मुझे जान नी भाई टे आप शिव अवतार कहते भगवान ठीक अच्छे दर्शन तो देले भल हम ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। मन मन भावुली भाई
ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ଶାନ୍ତି ବେଦିକା ତଳେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, କବାଟ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ସାଇଟ୍ରେ ଆସିଗଲେ ବାବା ଆଉ ସର୍ପ ବିରାଟ ବଡ଼ ହେଇକି ଗର୍ଜନ କରିକିରି ପଣା ଉଠେଇକିରି ଏ ଲାଇନ୍ ଆସି ନନ୍ଦୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲେ, ସଁ ସଁ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାରିଦ, ମୁଁ କହିଲି ମାରାପିଟି କରନି, ତମେ ଯାଅ, ନାଇଁ ଏ ଡର ଲାଗୁଛି, ତମେ ଯାଅ ପଳେଇ ଯାଅ କହିଲି। ସେ ପଳେଇଲେ, ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବସନ୍ତି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ସେଠି ଡରେ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଭାଇ ବସିଛି, ମୋର ଆଖିରେ ବସ ବସ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲି ଭଗବାନ ଧନ୍ୟ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲା ଭଗବାନ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆରାମସେ ପଳେଇ ଯାଅ ଭଗବାନ, ବହୁତ ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ତମ ପ୍ରାଣ ଭଗବାନ। ଆରାମସେ ରହିଲେ, ଚାଲିଲେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ମୋର ଜାଣିପାରିଲି ବୋଲି। ଆଉ ଏମିତି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା। କେମିତି ଗଲା 4 ଦିନ 5 ଦିନ ହେଲା, 31 ତାରିଖ ରାତିରେ, ନାଇଁ 30 ତାରିଖ ଆସିଲେ ପିତବାସ ଭାଇନା, ରେଡ଼ି ଭାଇ ତମ 150 ଟଙ୍କା ଦବ କହିଲେ। କହିଲ ଆଜ୍ଞା ତମ ଗାଡ଼ି କରୁଛ, ସେତେବେଳକୁ 150 ଟଙ୍କା ବସ୍ ଭଡ଼ା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆସିବା ଲାଗି 150 ଟଙ୍କା। ସେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ କୋରାପୁଟ ନାଁଟା ଭୁଲିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ, ଦେଇଦେଲେ। 31 ରାତି 12ଟା ଆମକୁ ଏଠି ବାହାରୁ କାରଣ ବେଡ଼ିଂ ବନ୍ଦ ଧରିଲୁ, ବସ୍ରେ ବସିଲୁ, ଚାଲିଲୁ। ସକାଳେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରି, ମୋର ରାତି ସାରା ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଭଗବାନ କେମିତି ଦର୍ଶନ ଦେବେ, କେମିତି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଅଭିଯାନ ଭାଇ, ଫାଷ୍ଟ। ମୁଁ କେବେ ଭଗବାନ ଦେଖିନଥିଲି, ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲି। ଭଗବାନ ସେତେବେଳକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିଲେ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଭଗବାନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଟିକେ ଗାଧା ପଦା କଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ପଛେ, ମୁଁ ଟିକେ ଲୁବି କଫି ଚା ପିଇବାଟା, ସବୁ ଯାଏ ଗାଧଉଛୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ବାହାରେ ଟିକେ କଫି ପିଇଲି, ଚାଏ କଲ ସବୁ ଗାଧେଇକିରି, ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧା ପାଧା ହେଇକି ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବସି ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ, ଏଣ୍ଟା ସବୁ ବସି ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସିବେ ମାନେ ଭୋଜନ ମାନେ ଯୋଉ ଗାଇବେ ସବୁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା ପଛାଡ଼େ ଥିଲେ। ମତେ କହିଲେ ବାପା ଏବେ ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ତ ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ, ବସ ଏଠି, ଏଠି କ'ଣ ଭଗବାନ ଆସିବେ ଆଗରୁ। ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ବସିଗଲି। ବସି ଭଗବାନ ଆସିବେ, ଯାହା ଭଗବାନ ତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ବସିଛି। 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଭାଇ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ସମସ୍ତେ ଟିଫିନ୍ ଫିନ୍ କରିକି ଆସ, ଭଗବାନ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବେ ବୁଲେଇକି। ସବୁ ସେବା ଦଳ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିଫିନ୍ କରିକି ଆସିବ, ଭଗବାନ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ ଆସ। ସବୁଠିକି ପଳେଇଲେ, ସବୁ ନା ଟିଫିନ୍ ଫିନ୍ କରିବା କିଏ ନାହିଁ, 10-15 ଜଣ କ'ଣ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଥିଲି। ଆମ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା ସେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ହାତରେ ଏମିତି ଧରିଲି, ଉଠ କହିଲେ। ସେ ତ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ ଏମିତି ନା, ଉଠ କହିଲେ, ଉଠରେ ବାପା କହିଲେ, ସିଧା ନେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଭୋଜନ ହଉଛି, ଆମ ସେବା ଦଳ ବସନ୍ତି, ସେ ଟନି ଫାଷ୍ଟ ମାଟିରେ ବସିଲେ। ତୁ ଏଠି ବସିଥା, ତୁ ଏଠି ବସିଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଉଠିବୁନି କହିଲେ। ସେଇଟା ହେଲେ ମୁଁ ବସିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଉଠିବେ ଭାଇ, ବସିଛି। ସବୁ ଆସିଲେ କଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଟା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାଟା ଦେଖିଲି ଭାଇ, ଭଗବାନ ଆରାମସେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟିଲ ଗ୍ରିଲ ଅଛି ଧରିଲେ, ସବୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଫେର ଧୀରେ ସେ ଯାଇକି ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ଛୋଟ ହେଇକି ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି। ମୋର ଆତ୍ମା ତ କେମିତି, ହଁ ମୋର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ମାନେ ଭଗବାନ ତୁ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ, ମୁଁ ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ସେବା ସତରେ କରିକିରି ଭଲ ରହିବି, ମୁଁ ଏତିକି ମନରେ ଭାବୁଥାଏ। ଏଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମ ଯୋଉ କେରଳ ନାଇଁ କେରଳର ଥିଲେ, ନାଁଟା ତାମିଲନାଡୁରେ ତାମିଲନାଡୁ ଏନସନ୍। ସେ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି, ଭଗବାନ ତେଲୁଗୁରେ କହୁଥିଲେ। 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କହିଲେ, ଶୁଣିଲି, ଭଗବାନ ତେଲୁଗୁ ସବୁ କହିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ବୁଝିବାଟା ତ କମେ, ସିଧା ଭଗବାନ ଶୁଣିଲି, ଆସିଲି। ତା ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ବାହାରିଲେ, ସେ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଉତରିବାର ଲାଗି ଅଛି, ବହୁତ ସେ ଉତରିଲେ, ସିଧା ଆସିଲେ ଭୋଜନ ଭାଜୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମାନେ 4-5 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ହେଇ ହବ ରହିଗଲେ। ଆଉ କିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ କେମିତି ଛୁଉଁଛ, ମୋର ପାଦ ଭାଇ ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ମୋର ଆଖି ଭସ୍ ଭସ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ କିଛି ମାଗି ପାରୁନି, ଆଉ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲେନି। ମୋର ମୁହଁ ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଲା, ମାଗି ପାରୁନି, ଆଖିରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼େଇକିରି ଏନ୍ତା 3-5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଆଇଲା। ଭଗବାନ ହାତଟା ଏମିତି କଲେ, ଫେର ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ମୂର୍ଖଟା କ'ଣ
କ'ଣ କହ ବୋଲି କହୁଥିବେ ବୋଧେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ବୁଝିପାରିଲେନି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଠିକ୍ ଏଇଠୁ ମାନେ ଟିକେ କରିଦେଇକି ହାତ ଦିଟା ଏମିତି ଟେକିଦେଲେ, ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଂହାସନଟା ମୁଁ ଏମିତି ବସିଥାଏ ମତେ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଝଟକା ସଟ୍ ମାରିବା ନାଇକେ ମାନେ ଦିହକୁ ଲାଗିଲା ମାନେ ମୁଁ କୋଉ ଦୁନିଆର ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଅଛି ଆଉ ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଦିହର ଯାହା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯାହା କର ମୁଁ ଛାଡ଼ିଗଲା। ବସିଥାଏ ଏଠି ମୋ ପାଖ ପୁଚିଲି ବସିଥାଏ, ଭଗବାନ ସବୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଫେର ସେ ଭୋଜନ ହଲ୍ ଦେଇକିରି ଭଗବାନ ଫେର ଆସିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଏଠି ଭୋଜନ ବାଜୁଛି, ଏଟା ଆମ ସେବା ଦଳ ବସେ ମଝିରେ ଆସିଲେ। ଫେର ଏମିତି ଆସିଲା ଟିକେ ମୋର ଏ ସାଇଡ୍ ରହିଲେ, ଫେର ରହିଲେ ଭାଇ। ମତେ ଭଗବାନ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରଉଛନ୍ତି କି ମତେ କ'ଣ ମାଗିବା ଲାଗି କହିଲେ କି କ'ଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଫେର ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲି, କିଛି କହିପାରୁନି। ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଖି କଲେ ଏମିତି ଏମିତି କଲେ, ଟିକେ କରିଦେଲେ, ଟିକେ ମୁର୍ଗୀ ହସିଦେଲେ, ଟିକେ ମୁହଁଟା ଏମିତି ହସିଦେଲେ, ପଳେଇଲେ। ସେଇଠୁ ମୋର ଘରର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ମୋର ଘର ଭଗବାନ କହନ୍ତି ମୋରଟା କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସାଇ ନିବାସ ସେଇଠୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଭାଇ। ମୋର ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବାରେ ଏମିତି ମୋର ମନ ଲାଗିଲା ସେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବାବାଙ୍କର। ସେଇଠୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା ଯିବା ଲାଗି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିଲେ କି। କେତେବେଳେ ମେ ଆସିବ ମୁଁ ଯିବି, ଏ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଉ 2006ରୁ ମୋର ସୁପର ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ସେବା ମତେ ମିଳିଲା। 2006ରୁ ଆଜି ତକ ଏଇଟା 2026 ହେଲା ସୁପର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେବା ମିଳୁଥିଲା। 2016ରୁ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲି, ଅପରେସନ ନେଲା ପରେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ସୁପର ହସ୍ପିଟାଲ ସେବା ଯାଉଛି ଭାଇ। ସେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଫେବୃଆରୀ, ଅଗଷ୍ଟ, ମେ ମଝିରେ 2 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ସେ କରୋନା ଲାଗି, ନହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜି ତକ ସୁପର ହସ୍ପିଟାଲ ସେବାରେ ଯାଉଛି ଭାଇ। ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଆପଣ ବୋଧେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଠି ସେବା କରୁଛି। ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ସକାଳ 5 ବଜେ ପଳେଇବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବଜେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିବ। ଦିନ ସାରା ଖରା ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ଥିବ, ଆମେ କିଛି ବାଜେନି, ଖରା ବାଜିବନି କି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି। ଦୁଃଖ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚଉ SRBରେ ବୁଲ କି। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ସଂସାରରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଅଛି ଯେମିତି ସେବା କରୁଛି ଲାଗେ ଭାଇ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବାର ରସ ଏମିତି ଚାଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ସେ ସ୍ୱାଦକୁ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାରି ସ୍ୱାଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଏବଂ 2016 ପରଠୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ଲେଖାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ରହିବ, ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ବା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବାରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରିପାରିବେ? ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଶାନ୍ତି ସେବା କଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା କଲେ ଯୁବମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଖୁସି ମିଳେ, ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା ଯେ ଯିବ ସେ ଆରାମ ଖୁସି ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଖୁସିରେ ମାନେ ଯେ ଭଗବାନ କହନ୍ତିନି ହ୍ୟାପି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବା ଲାଗିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା ଗଲେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଭାଇ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏ ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମିତିର ବା ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ବି କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି କି? ଭାଇ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ନନଭେଜ ସବୁ ଟିକେ ଆମ ଘରେ ଥିଲା ଭାଇ। ଏଇଟା 2002ରୁ ନାଇଁ 2003 ଆମର ଘରୁ ନନଭେଜ ପୁରା ବନ୍ଦ। ଆମର ତ ପିଲାମାନେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ନୁହଁ, ଯାହା ହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି ପୁରା 2003ରୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଯେମିତି ମିସେଜ ପଳେଇଲେ ସେଦିନଠୁ ନନଭେଜ ପୁରା ବନ୍ଦ।
ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ତ ଏମିତି କେବେ ସେ ଯୋଉ ଫକିଂ ସବୁ ମୋ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ନା କୋଉଠି ଚା ବସିକି ଏମିତି ଟିକେ କରିଦିଏ, ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ସବୁ। 2006ରୁ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ପରେ ପୁରା ମୋର ବନ୍ଦ, ସବୁ ଭାଇ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ସାଦା ଖାଉ। ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମନ ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ହେଇଗଲା? ଭାଇ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସାଇରାମ, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ କାଲି ଛାଡ଼ିଦେବି, ହେଁ ଜାଣିନ ଆମ ଘରେ କହିଲେ ଆଜିଠୁ ରହିଗଲା ମାନେ ଆଉ ନବାନି, ଆଉ ସେଟା କିଛି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ କି କରୁଥିଲୁ କି ନ କରୁଥିଲୁ କିଛି ଭାଇ ମନେ ନାହିଁ। ଆଜି ତ କହିବି ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ, କେବେ କେବେ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କେବେ ହେଇନି। ଆହୁରି ଶାନ୍ତି ମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ମୋର ତ ସାଇ ନିବାସ ପୁରା ଭଗବାନ ବସିବା ନାଇଁ ମତେ ଲାଗେ। ମୋର ଯୋଉ ପୂଜା କରେ ଆଉ କିଛି ଆମ ଘରେ ଏଣ୍ଟାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ତ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳିତ ପରିବାର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଭାଇ ସାଇରାମ, 2008ରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭାଇ ମିସେସ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା ପଳେଇଥିଲେ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆମର ଥିଲୁ। ମୁଁ ସାନ ପୁଅ କହିବି, ମୋ ସାନ ପୁଅ +2 କରିକିରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣୀ ବିହାରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା MCA ଲାଗି, ପାଇଲା ଭାଇ। ସେତେବେଳେ ମିସେସ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ମୋ ଝିଅ ସେ ବର୍ଷ 9th ପଢୁଥିଲା। ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଭୂଷଣ ରାତିରେ ଆସେନି, ସେଠି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ସେ ରହେ। ଖାଲି ପୁଅ ଝିଅ ଥାଏ, ମୁଁ ଥାଏ, ଚାଲୁଥାଉ। ହଠାତ୍ ବାଣୀବିହାରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତମର 23 ତାରିଖ ଦିନ, ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ତମ ପୁଅର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରିକିରି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଧରିକି ଆସ। এটা ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା 20 ତାରିଖ। ମିଶେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେବା। କେଉଁ ମସିହାର କଥା? ଏଇଟା 2008 ଭାଇ ଆସିଲା। ମୋ ଝିଅ 9th ପଢୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ମୁଁ ଗଲେ ଆମର ସାର୍ ଥିଲେ, ସାର୍ ମୁଁ ଛୁଟି 2 ଦିନ ନେବି, ତୁ ଯା ନା ଯୋଉ। ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ମୋର ଇନଚାର୍ଜ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଫଳ ପାଆନ୍ତି। ଯୋଉଠି କହିଲେ ବି ହଁ ନାଇଁ କରନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ପଚାରନ୍ତି, ଭାଇ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ହଁ ତୁମେ ଯାଅ କଲେ। ସେଦିନ 21 ତାରିଖ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବନେଇଲି, 22 ତାରିଖ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ରେଡି କଲୁ। ବୁଲେଇକି 22 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆମେ ଯିବୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍ ବସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ। ମୋ ସ୍କୁଟର ଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ଦି ଜଣ ବସିଲୁ। ମୋ ଝିଅ କହିଲେ ଦେଖ ମା, ତୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ, ବାବା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ନାଇଁ ଆମେ ନା, ତୁ ଘରେ ଯାହା ବନେଇ ଖାଇବୁ, କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଆରାମସେ ଶୋଇବୁ। କହିଲା ମୋ ଝିଅ କହିଲା ବାବା ତମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତମେ ଝିଅ। ସେ 2ଟା ପିଲାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ଉଥିଲା, ଆମେ ପଢ଼େଇଲୁ, ସେ ପଢ଼େଇଲେ। ପିଲାମାନେ ବହିଲା ପରେ ସେ କବାଟ ମେଲା ଅଛି, ଝିଅଟା ତ ଜିନିଷ ପଢ଼ୁଛି। ମୋତେ ଝିଅ ଆସିଲା ପରେ କହିଲା ଯେ କବାଟ ମେଲା ଜିନିଷରେ ମେଳା ପଡ଼ିଛି। ସେ ଖଟରେ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ସେ ମିକ୍ସଚର ଭିତରେ ଆଧା ଭାତ ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଇବାନି, ଶୋଇଛି। କବାଟ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ସେ କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି, ଶୋଇଛି ଦିନ ସାରା। ଇଏ ସକାଳେ ବି 4:30 5 ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ସେ କବାଟ ମେଲା ଅଛି। ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଗଲେ କି ଦେଖିଲା, ସବୁ ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଥାଏ ଭାଇ। ଆମେ ଯେମିତି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମୋ ପୁଅ 2 ଜଣ ବାଣୀ ବିହାରରେ, ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ରୁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିଲୁ। ସେ ମୋତେ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିଲାନି, କାଳେ ବାପା ଡରିବ ବୋଲି। 23 ତାରିଖ ଦିନ ଗଲୁ। ମୁଁ ସେଦିନ ଭାବିଲି ଭଗବାନଙ୍କର ତ ନଭେମ୍ବର 23ର ଜନ୍ମଦିନ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛି। ମନେ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ।
ମୁଁ ସାମାନ ଗୋଟେ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର MCA ସିଟ୍ ମିଳିବାଟା ଫ୍ରି ସିଟ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼। ମୁଁ ମାନେ ଭାବିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଗଲା ଭାଇ। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତମେ 7 ଦିନ ପରେ ଆସ, ତାପରେ ତୁମକୁ ହଷ୍ଟେଲ ମିଳିବ। କହିଲେ ହଁ ଭାଇ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ସେଥିରୁ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ତାଙ୍କର ଆସୁଥିଲେ ଏ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛି ପୁଅଟା, ଆଉ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ। ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଆସିଲେ, ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ, ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଗଲା? ହଁ। MCAରେ ହଁ। ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଲ? ନାଇଁ 7 ଦିନ ପରେ। 7 ଦିନ ପରେ ପାଇବ କହିଲେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଆସିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି କରେଇଦିଅ ରୁମ୍ଟା, ହଷ୍ଟେଲଟା ଆଜି କରେଇଦିଅ। ହଁ ସାର୍ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ନମ୍ବର ହଷ୍ଟେଲ, ମଧୁସୂଦନ ହଷ୍ଟେଲ ବୋଧେ, 2 ନମ୍ବର ହଷ୍ଟେଲରେ 36 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲେ। ବୁଝିଲେ କି? ମୋତେ ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପିଲା, ତାର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲା, 2 ଜଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଲେ। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବେ ରାତିରେ ଘରକୁ। ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ହବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 କି 10 ଭିତରେ, ନାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ ହବ। ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମୋ ଝିଅ ଭାଁ ଭାଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଉତରିକି 7 କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁ କାନ୍ଦୁ, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ରାତି ସାରା ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଘର ମେଲା ଅଛି, ଆମ ଘର କିଛି ଯାଇନି। ବୁଝିଲେ କି? ଆମ ଘର କ'ଣ ଅଛି ଯିବ କହିଲେ? ହଁ, କିଛି ତ ଆମ ଘର ଥିବ ନା, ମାର ସୁନା ଠିକ୍ ଥିବ କି ଆମର ଥିବ କି ସାଇକେଲଟା ଅଛି କି? କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ହଁ ହଉ, ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? କିଛି ଯାଇନି ତ ହେଲା। ହେଟା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଡାକି ନେଲେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ତୋ ମା ପରା ଅଛି ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ, ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତୋ ମା ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ବାବା ତୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଯିବାର କିଏ ନାହିଁ। ସେ ପଡ଼ୋଶୀର ଝିଅ କହିଲି ଯେ ଆସିଲାନି, ଶୋଇପଡ଼ିଲାନି, ବାବା ଅଛନ୍ତି। ତୁ ମା, ତୁ ବାବା પર ଏ କରି ଚାଲ, ତୋର ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ତୋର ଚାଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଉପରେ ଅଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ତୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର। କିନ୍ତୁ ମୋର ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଝିଅ ପରେ 9th 10th ଗଲା, 10thରୁ 10th ପାସ୍ କଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହଉ, ମେଟ୍ରିକ୍ ହଉ, ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ସେବା ସୁପର ହସ୍ପିଟାଲ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଥିବି। ଆମ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଥିଲା ଆମ ସୁପର ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସେଟା ଆମର କେଉଁଝର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେଠି ସେ 10 ଦିନ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତି। ସେଠି ମୁଁ 2 ଦିନ ଗଲେ ସେଠି ଫୋନ୍ଟା କରେ ଘରକୁ, ଆଜି କ'ଣ ବୋଲ ଖବରଟା ନିଏ। ବୁଝିଲେ କି? ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗେ, ଏ କରେ, ମିଶା ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗେ, ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ବୁଝିଲେ କି? ବାପା ଆଜି ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। କ'ଣ ମା, କେମିତି ହେଲା? ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଭାଇ। ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଗ୍ରାଫି ଟିକେ କମିଗଲା। ତୋ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥରେ କେମିତି ଅଛି? ବାପା ଚିନ୍ତା କରନି, 75ରୁ 74, 100ରୁ 98 ଆସିବ, ହେଇଥିରେ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି ଭାଇ। ମୋର 2ଟା ପୁଅ ଝିଅ, ବଡ଼ ପୁଅ ତ ଟିକେ ପଢ଼େନି, +2 ପରେ ଝିଅ ଭାଇ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାଇନ୍ସରେ 100ରେ 99। ଓହୋ। ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ବାବାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜର କରିଦେଲ, ମୁରବୀ କରି ରଖିଦେଲେ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ, ଭଗବାନ ତୁମେ ଅଛ, ବୁଝିଲେ କି? ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଘର ଦୁଆର ସଂଗଠନ କିଛି ହବନି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ। ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ସମିତିର ସେବା ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ସେବାରେ ଆପଣ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି, ବା ସମିତି ସ୍ତରରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସୂଚନା। ଭାଇ ମୁଁ ସମିତିରେ 5 ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଥିଲି। ତା ଭିତରେ ଭାଇ ମୋର ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଟ୍ କରେ। ଆମର ଫୁସ ଗାଁ ଥାଏ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଗୋଟେ, ସେଠି ବି ଯାଇକି ଗାଁରେ ସେବା ସବୁ, ସେଠି ବାଲ୍ବଲେକାସ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରେ। ସେଠି ଭଜନ ହେଲେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବଜେ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଭଜନ ହେଉଛି ବୋଲି ଚେକ୍ କରେ। ଏମିତି ହେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଭିଲେଜରେ ନାରାୟଣ ସେବା, ବୁଝିଲେ କି? ଅମୃତ କଳସ ଯୋଉଠି ଥିବ, ଆମ ପଞ୍ଚ, ଏ ସବୁ ସେବାରେ ଅଛି ଭାଇ।
सी ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେବା ଭିତରେ ଆମ ଫୁସ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିରଟା ନଥିଲା ଭାଇ। ଆଗ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ନାଇଁ ପକେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ସର୍ଭିସ୍ କର୍ଣ୍ଣର କଲା ପରେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ପାଠିତୁଣ୍ଡ କଲି। ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଏଠି ବାଲବିକାଶ କ୍ଲାସ୍ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ତା ଗାଁରେ ପିଣ୍ଡାର ଭଜନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। କୋଉ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଟା ବା କୋଉ ପୁସ୍ତକ? ପୁସ୍ତକ ମଧୁପୁରରେ, ମଧୁ ମଧୁପୁର ଆମଟା ଓହ୍ଲେଇକି ହେଉଛି। ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଉଠେଇଦେଲା ମାନେ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ପକେଇ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟା କରିବା। ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଆମର ସମିତି ଦଳ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ୍ଦିରଟା ହେଲା ବନା ହେଲା ମନ୍ଦିରଟା। ଭାଇ ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଦିନ ସେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛନ୍ତି 15ଟା 20ଟା ଗାଁ ଅଛି, ମାନେ ଅତି କମ୍ 4-5 ହଜାର ଲୋକ ଆସିକି ଦୋକାନ ବାଡ଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଭାଇ। ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଗଲେ, ଖାନା ପ୍ରସାଦ ହେଲା, ମାନେ ଉପରେ ଚାଉଳ ସୁନା ଆପଣ ସବୁ ପଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ଭଗବାନ କହିଲି, ଭଗବାନ ତୁମେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲ, ଏ ଗାଁକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲେ ଚାଲିବ। ସେଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଅମୃତ କଳସ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଖାଇବା ମିଳେ ନା ଅମୃତ କଳସ ପହଞ୍ଚୁ ଭାଇ। ମଝି ମଝିରେ ସେବା କରୁ ବୋଲେକି ସେ ଗାଁରେ ବି ଏମିତି ଅଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ, ସେଇ ମଧୁପୁର ଗାଁକୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସମିତିର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଗାଁକୁ ପାଦୁକା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ତ ଆସିଥିବ, ତ ସେ ସମୟର ସ୍ମୃତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ଭିଲେଜ ଗାଁକୁ ପାଦୁକା ଆମ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିଲେ, ଦିନେ ରହିଲେ ସେଠି ଭଗବାନ ପାଦୁକା ଯାତ୍ରାରେ। ସେ ଏରିଆରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଥିଲେ। ସେଠି ପ୍ରସାଦ ଦେଇକିରି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇକି ଖାଇ ପିଇକିରି ସକାଳେ ଗଲେ ଯେ ଦିନ ସାରା ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫେରେ ଆସିଲେ ଗାଁ ସବୁ ବୁଲିକିରି। ଭାଇ ପାଦୁକା ଯାତ୍ରା ମାନେ ଏଟା ଯାତ୍ରା ନୁହଁ ଭାଇ, ଭଗବାନ ପଛେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ଭଗବାନ ଆଗେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଛେ ଚାଲୁ। ଭଗବାନ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ମିଳିବନି। ସେ ଆନନ୍ଦ ଆମ ଏଣ୍ଟାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାରା ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି, ଇନଚାର୍ଜ ବୋଲିକିରି ପାଦିକର, ମାନେ ଏଣ୍ଟାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାରା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଆଗେ ଯାଉଥିଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ନେଉଥିଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଥାଏ, ଖରା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ କି ସ୍କୁଟି ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁ 80 କିଲୋମିଟର କାହିଁ 100 କିଲୋମିଟର ଗାଁ ବୁଲିକିରି ସେ 18 ଦିନ କି 17 ଦିନ କି 19 ଦିନ ଥିଲେ। ଭାଇ ମୁଁ କୋଉଦିନ ଶୋଇଛି କି ଖାଇଛି କ'ଣ କରୁଛି ମୋ ଜଣା ପଡ଼େ ବୋଲେ କେତେ ବୋତଲ ପାଣି ପିଇଛି, କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସେ ମଝିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ମାନେ କନଉତରା ଥିଲେ ସେଠିକି ବଜାଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ଛାଡ଼ିଲୁ, ସମ୍ବଲପୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲୁ ଭାଇ, ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭାଇ। ମାନେ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସେଠି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା, ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଲୁଛି, କିଛି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଅଛି ବୁଲୁ, ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଭାଇ ଆପଣ ତ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ପୁରା ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ରିଟାୟାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2016ରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆପଣ ସମନ୍ୱୟତା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭାଇ, ଟିକେ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଭାଇ ରକ୍ଷା, ସେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ମୁଁ କ'ଣ, ସବୁଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଦିଟା, ସବୁଥିରେ କାମ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ଏଠି ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି, ମୋର ସଂସାରଟାକୁ ଆରାମ ସେ ଖୁସିରେ, ମାନେ ହ୍ୟାପି କୁହନ୍ତୁନି, ଭଗବାନ ହ୍ୟାପି ରଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ଯୋଉ ସଂଗଠନରେ କାମ କରେ, ଯୋଉ ସର୍ଭିସରେ ଯାଏ, ଭଗବାନ ମୋର ଛୁଆ, ମୋର ପାରିବାରିକ ପିଲାମାନେ ସବୁ, ସେ ଭଗବାନ ଦେଖୁ ଶାନ୍ତିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି ସବୁ। ବାସ୍ ସେତିକି ଭାଇ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, 100 କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି, ଶାନ୍ତିରେ ହ୍ୟାପିରେ ଅଛି ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ସମଅପ୍ କରିଦେଉଛି, ଯାହା ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମନ୍ୱୟତା ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। 2003ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରାରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ସେଇ ତାରି ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ?
ସାଇରାମ ମୁଁ କାଲି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବାରେ ସେବା କରନ୍ତୁ। ସେବା କହିଲେ ଖୁସି ଶାନ୍ତି ସବୁ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ହେତିକି ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେବା ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା ସଂଗଠନ ସେବା ଏଇଟା ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିକିରି ଯଦି ରହିଗଲେ ତମକୁ ଭଗବାନ ପୁରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହ୍ୟାପି ହ୍ୟାପି କରି ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏହା ଭାବୁଛି, ମୋର ଏହା ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସେବାମୟ ଜୀବନର କିଛି ଅଂଶ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଆଉ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସାରିବା। शांति शांति शांति। भाई साईराम। साईराम साईराम।